of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. ദൈവമേ, ഈ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങ് രാജാവായി വാഴണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ആശീർവദിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങളെയും സങ്കടങ്ങളെ ആശ്വാസങ്ങളെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങേയായി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്നവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വിളിച്ചുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയവും ശാരീരികമായ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. സുഖത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ. മറിയത്തിനും മറിയോസേപിതാവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠയെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും കാലം മുഴുവനും ഇതിന്റെ സജീവസ്മരണ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈശോയുടെ ഹൃദയമേ, മറിയത്തിന്റെ പോലെ ഹൃദയമേ, വിശുദ്ധ മറിയമേ, വിശുദ്ധ യോസേപ്പേ.
my tears away. And I've felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days. And I pray prayers to heaven from my lowest place. And I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. No matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys, and I am not alone. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys, and I am not alone. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all you will remain, over it all. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all you will remain, over it all. On the mountains I will bow my life. വിശ്വാസത്തിൻ പൊൻതിരിനാളം സന്തതമാത്മാവിൽ തെളിച്ചു ഞങ്ങൾ. നിൻ മുന്നിലർപ്പിക്കും തിരുമുൽ കാഴ്ചകൾ കാരുണ്യവാനേ നീ കൈക്കൊള്ളണേ. നിൻ മുന്നിലർപ്പിക്കും തിരുമുൽ കാഴ്ചകൾ കാരുണ്യവാനേ നീ കൈക്കൊള്ളണേ. വിശ്വാസത്തിൻ പൊൻതിരിനാളം സന്തതമാത്മാവിൽ തെളിച്ചു ഞങ്ങൾ. നിൻ മുന്നിലർപ്പിക്കും തിരുമുൽ കാഴ്ചകൾ കാരുണ്യവാനേ നീ കൈക്കൊള്ളണേ. നിരാശകൾ ആകുല ചിന്തകൾ കോമൽ പ്രതീക്ഷകൾ സർവവും അർപ്പിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പ്രത്യാശയായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗ്ഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബലവാനായ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വിവാഹത്താൽ ബന്ധിതരായി ഹൃദയ ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ദാസ
സിംഹാസനത്തെ അങ്ങ് പിടിച്ചുവല്ലോ. സ്വർഗീയ വരങ്ങളാൽ ഈ വധൂവരന്മാരെ സമ്പന്നരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ ഭൂതാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. വിലയേറിയ കാഴ്ചകളുമായ രാജാവിനെ അവൾ സന്ദർശിക്കും. തോഴികളായ കന്യകമാർ അവളെ അനുഗമിക്കും. എല്ലാ തലമുറകളും അനുസ്മരിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാകും. നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈത്തുമുളകൾ പോലെയുമായിരിക്കും. കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സുന്ദരനും ബലവാനും അമർത്തനുമായ കർത്താവേ, സ്വഭാവത്തിനും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. എന്റെ സഹോദരനെ, വിശുദ്ധ പത്രോസിലേക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യം ഗുരു ആശീർവദിക്കട്ടെ. ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും വചനമനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവകവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക. ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നിയ മുടിയോ സ്വർണ്ണാഭരണമോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവാകുന്ന അനശ്വരരത്നമണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ മുമ്പ് പ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ അബ്രാഹത്തെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കളാകും. അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ജീവിക്കുകയും സ്ത്രീ ബലഹീന പത്രമാണെങ്കിലും ജീവിതായമായ കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശി എന്ന നിലയിൽ അവളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ അധ്യായം 2 വാക്യങ്ങൾ 1 മുതൽ 11 വരെ. 3-ാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല. അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുക. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവ് കൊണ്ടുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം മക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ വെള്ളം വിധിച്ചു നോക്കി. അതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു. അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഈ വിളി സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ കുടുംബം
ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നു ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രൂപം കൊടുക്കുകയാണ്. തിന്റോയും ജിഷയും ഇന്നു മുതൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം, വലിയൊരു ദൗത്യം. സഭയോട് ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും സഭയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. വലിയൊരു കടമയാണ്. സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ നാം കേൾക്കാറുള്ളത് ഒന്നും കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് എന്നാണ്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കണക്കുകളെല്ലാം തെറ്റുകയാണ്. സാധാരണ മാത്തമാറ്റിക്സിന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ് ഒന്നും കൂടുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അത് രണ്ടല്ല. ഇത് കുടുംബജീവിതത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവീക വരപ്രസാദമാണ് ഈ അറിവില്ലായ്മയെ പൂർണ്ണമാക്കുക. അത് ഇന്നു മുതൽ ആ അറിവില്ലായ്മയെ പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ തിന്റോട് കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധത്തിൽ കാഴ്ചശക്തി ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈശോയെ ക്ഷണിക്കും. ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും നിങ്ങൾ ജോലിക്കായി പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോ സന്ധ്യാസമയത്ത് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക, ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളാകുക. അതുവഴി മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കർത്താവായ ദൈവമേ, വധൂവരന്മാർ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരെ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടെ ജിഷയെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടെ ഇൻഡോയെ നിന്റെ ഭർത്താവായി നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണ്. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലത്തുകരം ചേർത്ത് പിടിക്കും. അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിന്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹാ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ആമേൻ. കുരിശുമരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധൂവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തത്തിലും ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുവാനും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന പുരുഷവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും ദൈവമേ, ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തയുടെയും അടയാളമായി പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളെ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ കൃപാവരത്തിന്റെ അനശ്വര വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, മന്ത്രകോടിയെ ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവേ, ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കമായി ജീവിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേ ആമേൻ.
പുതിയ കുടുംബത്തിൻ കതിരുകളുയരുന്നു, തിരുസഭ വിജയത്തിൻ തൊടുകുറിയണിയുന്നു. പുതിയ കുടുംബത്തിൻ കതിരുകളുയരുന്നു, തിരുസഭ വിജയത്തിൻ തൊടുകുറിയണിയുന്നു. നവദമ്പതിമാരേ ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ ഏകമനസ്സോടെ ജീവിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസായ വിശുദ്ധായപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായി തീരട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിലും നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കി എപ്പോഴും എന്നെ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമായി എന്നെ തേടിയെത്തുന്ന ഈശോ അങ്ങേ ഞാനിന്നാരാധിക്കുന്നു. ആനന്ദത്തോടുൾക്കൊണ്ടിടുന്നു. സ്നേഹമെന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഭൂമിയിൽ ജീവിതം കൊണ്ടങ്ങു പോ
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ ചിത്രവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായുധയുമായ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും തിരുകുടുംബത്തിന്റെ നായകനായ മാരിയോസേപ്പിന്റെയും മധ്യസ്ഥം ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സഹായിക്കട്ടെ. സ്ഥലത്തിന്റെയും നാഥായ അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്ത കാരുണ്യവാനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. വിവാഹമെന്ന ഉദാശയാൽ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിനും നിസ്വാർത്ഥമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ. മിശിഹായുടെ അവയവങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളുമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും പ്രതികരമായ സജീവ ബലിയായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ കൂദാശ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യ നേരത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവറയിൽ അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കട്ടെ. നവദമ്പതിമാരായ നിങ്ങളെ ഈ തിരുകർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശീർവദിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നെറുകയിലെരിയാൻ പ്രണയമേ അരികിൽ വന്നു നീ. ഒരു സുഖമുറവിയിലുരുകുകയാണിൻ ഹൃദയമേ, വെറുതെ നിന്നു ഞാൻ. തോഴി ഒരു നോവ് പോലെരിയും ഏതോ കിനാവിൽ നിറയുന്നിതൻ മിഴി. മറന്നു ഞാൻ നിന്നെയും പ്രിയേ. ഒഴുകിയലകളിൽ ഒരു മെഴുതിരിയുടെ നെറുകയിലെരിയാൻ പ്രണയമേ അരികിൽ വന്നു നീ. ഒരു സുഖമറവിയിലൊരുകുകയാണിൻ ഹൃദയമേ. Turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like
तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तां। अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी, अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന അങ്ങനെ ആ യുവമിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും ഒക്കെ നല്ല ഒരു കയ്യടിയിലൂടെ അറിയിച്ചാലോ? യെസ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആ ചടങ്ങിന് ശേഷം അവർ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൺമുമ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ഒരുപാടുണ്ട്. റിലേറ്റീവ്സ്, സുഹൃത്തുക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി റിലേറ്റീവ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ ചുറ്റും കാണുന്നുണ്ട്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ? ഹാപ്പി. ഇതല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഇവർ എന്ത് പറയാനല്ലേ? നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് ഇവരെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ വിളിക്കാനുള്ളത് കാൽവിൻ റേഞ്ച് ചർച്ചിലെ ബിഷപ്പ് മാർ അബ്രേം. അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദമ്പതികൾക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലെ ഭാരങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ ദമ്പതികളായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഇവരെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നൽകുന്നു. ഡോക്ടർ ചിൻഡോയെ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയും. നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ, ഒരു ഡോക്ടറെ തന്നെ കൂട്ടുകാരിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, ജീവിത പങ്കാളിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരം എടുത്തുകൊണ്ട് ആശംസിക്കട്ടെ. ഒരു 800-ലധികം കല്യാണങ്ങളെ ഞാൻ ആശീർവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ധാരണയോടുകൂടെ, പരസ്പരമായ ധാരണയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ
തീർച്ചയായിട്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അത് മാതൃകാപരമായി തീരട്ടെ. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അതിനുള്ള നല്ല ദമ്പതികളെ ആവശ്യമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്കും മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഈ യുവ ഡോക്ടർമാർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തലകളെ വണക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന നല്ല നാഥനെ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ തമ്മിൽ ആലോചനയായി നീ നിശ്ചിച്ച അനുസരിച്ച് ഇതാ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു വിവാഹിതരായിരിക്കുന്നു ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായുള്ള ദൈവകൃപ സമൃദ്ധിയായിട്ട് ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ അവർക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളോട് കൂടി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനും നല്ല വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. പഠനകാലങ്ങളിലൊക്കെ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് ജോലിയിലുള്ള ബിരുദങ്ങൾ, ഡോക്ടർ ബിരുദങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ ഇടവെത്തിയെന്ന് ഇനിയും അവരോട് കൂടി ഇരിക്കണമേ. അവർ കൂടുതൽ വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ. അനവധി രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ, സഹായകമാകാൻ അവരെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. ബാരിക്കുമാർ പുതുതലകോവൻ ഭർത്താവായ ശോഭിയാന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും കൂട്ടായ്മയും ഈ ദമ്പതികളോടുകൂടെ ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു ഫാദർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകൾക്കും അനുഗ്രഹ പ്രഭാവം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ഇവർ ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പകുതി ക്രെഡിറ്റ് ഇവരുടെ പാരൻസിനുള്ളതാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ പാരൻസിനെയാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഡോക്ടർ ടിൻഡോയുടെ പാരൻസ്, ഫാദർ ടോണി, അമ്മ ബീന ടോണി, അവരെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ടിബിൻ ടോണി ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ദിവ്യ ടിബിൻ, അവരെയും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ജിഷയുടെ പാരൻസിനെ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫാദർ പത്രോസ്, അമ്മ ആഗ്നസ് പത്രോസ്, രണ്ടുപേരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ജിഷയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ജിഷയ്ക്ക് 3 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആദ്യമായി വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവ, ജീവയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ ജോയ്, അവരുടെ മോൻ ജീമ, ജിമയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ജിപ്സൺ, അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ജിഷയുടെ സിസ്റ്റർ, യങ്ങർ സിസ്റ്റർ ജീന, ജീനയും ജീമയെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക്. ഹസ്ബൻഡ് ബിപിൻ, എന്നോട് ബ്രദറും വൈഫും. ഇപ്പോഴാണ് ഈ കുടുംബം കംപ്ലീറ്റ് ആയത്. യെസ്, ഇതുവരെ 2 കുടുംബമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങനെയല്ല. ഈ 2 കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് മുതൽ ഒന്നായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും ഇവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നു. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കാൻഡിൽ ലൈറ്റിംഗ് സെറിമണി. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ഈ പ്രകാശപൂരിതമായ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദീപം തെളിയിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്ന 2 പേരെയും വിളക്ക് കൊളുത്താൻ പോവുകയാണ്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സ്നേഹം, സന്തോഷമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യടിയിലൂടെ തന്നെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ടിൻഡോയുടെ പാരൻസ് 2 പേരും ചേർന്ന് അടുത്ത തിരി കൊളുത്താൻ പോകുന്നു. ഒരുമിച്ച് അടുത്തതായി ജിഷയുടെ പാരൻസ് 2 പേരും ചേർന്ന് അടുത്തതായി ടിൻഡോയുടെ ബ്രദറും വൈഫും ചേർന്ന് അടുത്ത തിരി കൊളുത്താൻ 2 പേരും ചേർന്ന് അടുത്തത് ജിഷയ്ക്ക് ഇപ്പം ആരെ വിളിക്കുന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എനിക്കുണ്ട്. ആരെയായിരിക്കും? നമുക്ക് 3
ചേച്ചിയും ഹസ്ബൻഡും ചേർന്ന് അടുത്ത തിരി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രകാശം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു ജീവിതം തന്നെ ഇവർക്കുണ്ടാവട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഒരു വേളയിൽ. चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। ओ राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा। राम चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। Okay boss, now let's listen to the rhythm of Chennai. सिरच पुटान जलाने वेंगल किन्नी पोल मिनु मंदिर मैंने ना वैकतक पकतन पोगादवा और दूले इल्ला सेलकट आड़ादवा अड़नी वंदा ये बंदा गाली अमांगो
ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇവരുടെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിൻഡോ വർക്ക് ചെയ്യണത് വളരെ തൃശ്ശൂരിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ അശ്വിനി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, അശ്വിനിയുടെ ഒരു കൈകളിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ജിഷിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിഷ അത്തോളജി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അശ്വിനിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡോക്ടറെ കൂടി കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അശ്വിനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നുകൂടി കൂടിയിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരേ പ്രൊഫഷൻ, ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ജീവിതത്തിലുടനീളം നല്ല മാതൃകാപരമായ ദമ്പതികളായി നല്ല മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകി നല്ല ദാമ്പത്യം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. रहा किलिकी पिपी फिलिफी जिवला क्रोइकी उन्नोडु नोमुओ छाओ डंबा डंबा बुगो किलिकी
raha kiliki pipi filifi jiblan troiki uno duno muo chao damba damba bugo kiliki nim kle tire hufu nim kle bahas nudu nim tak pashte daru nim kle kiliki brudu zaba baha baza baha muwa mruksa baha baha Kimaro maro maro Kimaro maro maro Kimaro kiliki maro 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 kiliki Kimaro maro maro Kimaro maro maro Kimaro kiliki maro 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 kiliki Nim Cruel pues Sexy kiliki dooli kiliki pipi filifi zula damuki Fibo sibo veno rano damba damba bugo kiliki Kiliki dooli kiliki pipi filifi zula damuki Fibo sibo veno rano damba damba bugo kiliki Labe, who oik wake kawe, who oik rute rute, who oik tore tore. Zaba baha baza baha moa mrutsa baha baha. Kimaro maro maro, kimaro maro maro, kimaro kiliki maro 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 kiliki. Kimaro maro maro, kimaro maro maro, kimaro kiliki maro 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 kiliki. Nim speak min surpu uno dap sasla fanekwe
പാടുന്നു പ്രിയരാഗങ്ങൾ ചിരിമായാതെ നഗരം തേടുന്നു പുതുതീരങ്ങൾ കൊതി തീരാതെ ഹൃദയം കണ്ണെത്താ ദൂരത്തെ കൺചിമ്മും ദീപങ്ങൾ നാം കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ പോ ശിലാതലം മഴ പോൽ പുണർന്നു നിൻ ഓരോ മൗനങ്ങളും പകലിൻ വരാന്തയിൽ വെയിലായി അലഞ്ഞിതാ തമ്മിൽ ചേരുന്നു നാം തലോടുമിന്നലകൾ കുളിരോർമ തൻ വിരലാൽ തുടരുന്നു സഹയാത്രയിൽ പ്രിയരാഗങ്ങൾ ചിരിമായാതെ നഗരം തേടുന്നു പുതുതീരങ്ങൾ കൊതി തീരാതെ ഹൃദയം കണ്ണെത്താ ദൂരത്തെ കൺചിമ്മും ദീപങ്ങൾ നാം കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ പോ ലൈലാഗമേ പൂച്ചൂടുമോ വിടവാങ്ങുമീ രാത്രി തൻ വാതിലിൽ ആകാശമേ നീർ പെയ്യുമോ ഓരോ നോക്കിൽ എന്നെ ഞാൻ മറന്നു നിന്നുവോ ഓരോ വാക്കിൽ വെണ്ണിലാവ് പെയ്തിടുന്നുവോ താനേ തമ്മിൽ ഒന്നുരുമ്മിയോ ഏതോ നാണം മഞ്ഞു തൂവിയോ നീ എൻ കൺപീലിയാകുമോ വീണയാകുമോ നീ എന്നുൾ താളമാകുമോ പാടുമെൻ
ta-na-na-na, ta-na-na-na-na-na, boom, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. പാതിരാമുല്ലകൾ പൂവിടും മാരിവിൽ നെയ്യുമീ കൊട്ടിലായി എന്നിലെ ചില്ലയിൽ മഞ്ഞുനീർ തുള്ളിയായി പെയ്യുമോ മെല്ലെ നീ ചെമ്പക ചുണ്ടിലെ തേൻകുടം ഒന്നിതൻ കുമ്പിളിൽ തൂകുമോ ലോലമായി കാതിലൊന്നീണം മുളുമോ കുഞ്ഞു തെന്നലെ ഒന്നീളം വെയിൽ വിരൽ നിറം കുടഞ്ഞുമോ നിന്നെനിയാകുന്നില്ലേ ചുരുൾ കടൽ സ്വയം മടഞ്ഞതോ എൻ മനം എതിൽ മലർക്കുടം പൊഴിഞ്ഞുവോ നീ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് ചാരത്ത് വന്നു നിൽക്കവേ വെള്ളിനൂലിൽ കുരുത്ത പോലെ നാം ഒന്നു ചേർന്നിരിക്കവേ പാടുമെന്ന് വീണയാകുമോ നീ എന്നുൾ താളമാകുമോ പാടുമെന്നും തനാന തനാന തും 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 തനാന തനാന tum tanana nana tanana nana nana tum tanana nana tanana nana മയിലാളെ അഴകാലെ മയിലാളെ അഴകാലെ കണ്ണും പൂട്ടിയിരുന്നു നെഞ്ചിൽ കാതിൽ മെല്ലെ ചൊല്ലാനുള്ളിൽ പോരാമോ നീ പൂവാകെ കണ്ണും പൂട്ടിയിരുന്നു നെഞ്ചിൽ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കാണാനുള്ളിൽ പോരാമോ നീ മനസാലെ നിറയാതെ നിറയുന്നേ അഴകേറും അഴനൂലേ സഖി നിന്നെ തിരയുന്നു ഞാൻ ഇനിയും ജാനാ മേരി ജാനാ തൂ മേരി ജാനാ അഴകാലേ മയിലാളേ ജാനാ മേരി ജാനാ തൂ മേരി ജാനാ അഴകാലേ മയിലാളേ കാതോരം പാടാൻ വായോ നെഞ്ചോരം ചൂടാൻ വായോ പൂവേ നീ വാടാതെ കൂടി നാളേറെ കാണാതുള്ളാൽ രാപ്പാടി ചിന്തും മൂളി ഞാനോ ഈ വാതോരം പാഴിരുൾ മായുന്നിതാ താഴിത ചോക്കുന്നിതാ
തന്നാനേ തന്നാനാനേ ഹേ തന്നാനാനേ തന്നാനാനേ ഹേ തന്നാനാനേ തന്നാനാനേ ഹേ തന്നാനാനേ തന്നാനാനേ ആലായാൽ തറ വേണം അടുത്തോരമ്പലം വേണം ആരിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം ഏതന്താനേ തന്താനേ ഏതന്താനേ തന്താനേ ആലായാൽ തറ വേണം അടുത്തോരമ്പലം വേണം ആരിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം കുളിച്ചു ചെന്നകം പോകാൻ ചന്ദനം വേണം നാലായാൽ തറ വേണം അടുത്തോരമ്പലം വേണം ആരിനും ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം പൂവായാൽ മണം വേണം പൂമാനായാൽ ഗുണം വേണം പൂവായാൽ മണം വേണം പൂമാനായാൽ ഗുണം വേണം പൂമാനിൽ മകളായാൽ അടക്കം വേണം നാടായാൽ നൃത്തം വേണം അരികെ മന്ത്രിമാർ വേണം നാടായാൽ നൃത്തം വേണം അരികെ മന്ത്രിമാർ വേണം നാടിനു ഗുണമുള്ള പ്രജകൾ വേണം ആലായാൽ തറ വേണം അടുത്തോരമ്പലം വേണം ആരിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം കുളിച്ചു ചെന്നകം പോകാൻ ചന്ദനം വേണം യുദ്ധത്തിങ്കൽ രാമൻ നല്ലു കുലത്തിങ്കൽ സീത നല്ലു യുദ്ധത്തിങ്കൽ രാമൻ നല്ലു കുലത്തിങ്കൽ സീത നല്ലു ഉറക്കമേക്ഷിപ്പാൻ ലക്ഷ്മണൻ നല്ലു മഴയ്ക്കു ഭരതൻ നല്ലു പരമാപൈകിടി മഴയ്ക്കു ഭരതൻ നല്ലു പരമാപൈകിടി നല്ലു പറക്കുന്ന പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ നല്ലു ആലായാൽ തറ വേണം അടുത്തോരമ്പലം വേണം ആരിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം കുളത്തിൽ ചെന്താമര വേണം കുളിച്ചു ചെന്നകം പോകാൻ ചന്ദനം വേണം
ഈ കുടുംബത്തിലെയും ഞങ്ങളുടെ വിളിച്ചുപോയും മറിയമേ